जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों फरीथी स्वागत है तमारू एक नवा विडियो में। महाकुंभ में पाछला केटलाक दिवसोथी बाळकोना गायब थवानी घटनाओं बनी रही हती। पहला दिवसे महाकुंभ में एक 8 वर्षनी बाळकी गायब थई। बीजा दिवसे 10 वर्षनो एक छोकरो गायब थई गयो। धीरे धीरे आ प्रकारनी घटनाओं वधवा लागी। आ खबर पोलीस सुधी पण पहोंची गई, परंतु महाकुंभ जेवा विशाळ आयोजन में आटला बधा लोको वच्चे आ बधुं कोण करी रह्युं छे ते जाणवुं खूब ज मुश्केल हतुं। भारतना प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ श्रद्धा अने भक्ति साथे चाली रह्यो हतो। गंगा यमुना अने अदृश्य सरस्वतीना संगम तीर्थ पर भक्तोनुं घोड़ापूर उमट्युं हतुं। संगमनो दरेक घाट श्रद्धाळुओथी भरायेलो हतो। देशना खूणे खूणाथी घणा बधा श्रद्धाळुओ आ दिव्य आयोजन में लाभ लेवा माटे आव्या हता। चारे बाजू साधु संतो भजन कीर्तन करी रह्या हता अने धार्मिक मंत्रोच्चारथी समग्र वातावरण दिव्य बनी गयुं हतुं। आ वखते महाकुंभनुं आयोजन खूब ज विशेष हतुं। भक्तोनी श्रद्धा चरमसीमाए हती, परंतु आ पवित्र आयोजन वच्चे कंईक एवी घटना बनी जेणे दरेकनी आत्माने हचमचावी नाखी। मित्रों, कहानी में आगळ वधता पहला तमने बधाने विनंती छे कि विडियो में अंत सुधी जोड़ायेला रहेजो तथा विडियो ने लाइक अने शेर करी देजो अने अमारी चेनल ने जो हजू सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब पण जरूरथी करी देजो तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अने हर हर महादेव जरूरथी लखी देजो, जेथी भगवान भोलेनाथ अने भगवान श्री कृष्णनी कृपा आपणा सौ पर निरंतर बनी रहे। सेक्टर 21 ना मोटा केम्प में एक दिवसे हलचल मची गई हती। श्रद्धाळुओनुं आववा जवानुं चालू हतुं। चारे बाजू गंगा स्नाननी तैयारीओ थई रही हती। आ दरमियान केम्प में एक नवा साधु आव्या। तेमनी लांबी सफेद दाढ़ी हती, कपाळ पर मोटुं चंदननुं तिलक करेलुं हतुं अने भगवा वस्त्रो पहेरेला हता, जेथी ते बीजा साधुओनी जेम देखाई रह्या हता। परंतु तेमनी आँखों कंईक अलग चमक हती जे पहली नजर में ज ध्यान खेंचती हती। मुख्य साधु जेमने लोको स्वामी हरिदासना नामथी जाणता हता, तेओ केम्पनी व्यवस्था संभाળી रह्या हता। तेमणे ते नवा साधुने जोया अने तेमनी पासे जईने पूछ्युं, महात्माजी, तमे क्यांथी आव्या छो? साधुए माथुं नमावीने जवाब आप्यो, स्वामीजी, हूँ वृंदावनथी आव्यो छुं। संगम तट पर साधना करवानी खूब ज इच्छा हती। અહીંનો મહિમા સાંભળીને હું ખેંચાઈ આવ્યો છું। स्वामी हरिदासे तेमनी वाणी अने तेमना व्यक्तित्वथी प्रभावित थईने मुस्कुरावीने कह्युं, आ धरती खूब ज पवित्र छे। तमे અહીં तमारा माटे स्थान पसंद करी शको छो। संगमनो आ तट साधना माटे खूब ज महत्वनो छे। ते साधुए खूब ज विनम्रतापूर्वक स्वामी हरिदासनो आभार मान्यो अने केम्पना एक खूणामां पोतानो सामान मूक्यो। तेमनी पासे एक थेलो हतो, जेमांथी तेमणे चंदन अने भस्म काढी। ते धीरे धीरे मंत्रोच्चार करता साधना में लीन थई गया। केम्प में हाजर बीजा साधु अने श्रद्धाळुओ तेमने जोईने प्रभावित थया। लोको तेमनी वाणीनी मधुरता अने गंभीरताथी आकर्षित थई रह्या हता। थोड़ी वार में तेमनी चारे बाजू लोकोनी भीड़ जमा थई गई। ते साधु प्रवचन आपवा लाग्या अने तेमनी वातो सांभळवा माटे ए लोको मंत्रमुग्ध थईने बेसी गया। परंतु साधुनी आँखों जे चमक हती ते साधारण नहोती। तेमनी नजर लोकोनी भीड़ में फरी रही हती, खास करीने बाळको पर। तेमनो थेलो फक्त चंदन अने भस्मथी नहोतो भरायेलो, तेमां कंईक बीजुं पण हतुं, रमकड़ा अने मीठाईओ। आ बधुं तेमणे बाळकोने आकर्षित करवा माटे राख्युं हतुं। केम्प में काम करनार 16 वर्षनो अर्जुन, जे स्वामी हरिदासनो शिष्य हतो, तेणे महसूस कर्युं के आ नवा साधु कंईक अलग छे। तेमनी आँखों में एक अजीब चमक हती। अर्जुने घणीवार जोयुं के ते साधु रात्रे केम्पमांथी गायब थई जता हता। ते जाणवा मांगतो हतो के आ साधु क्यां जाय छे। तेनी जिज्ञासा दिवसे ने दिवसे वधी रही हती। महाकुंभमां केटलाक दिवसोथी बाळकोना गायब थवानी घटनाओ बनवा लागी। पहला दिवसे एक 8 वर्षनी बाळकी गायब थई। त्यारबाद 10 वर्षनो एक छोकरो गायब थयो। धीरे धीरे आवी घटनाओ वधवा लागी। परंतु अर्जुन ने आ घटना में कंईक अजीब लागी रह्युं हतुं। तेने शंका हती के तेनो संबंध आ नवा साधु साथे होई शके छे। एक दिवसे अर्जुने साहस करीने साधुनो पीछो करवानो निर्णय कर्यो। तेणे जोयुं के साधु गंगा किनारे एक सुमसान जग्याए गया।
ત્યાં તેમણે પોતાના થેલામાંથી કંઈક કાઢ્યું અને તેને જમીનમાં દબાવી દીધું. અર્જુન આ જોઈને હેરાન હતો. તેણે આ વાત તેના મિત્ર સુરેશને જણાવી, પરંતુ સુરેશે આ વાત મજાકમાં ઉડાવી દીધી. અર્જુને વિચારી લીધું કે તે આ રહસ્યને જરૂર ઉકેલશે. અર્જુને થોડા દિવસો સુધી તે સાધુની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી. આ દરમિયાન પ્રયાગરાજ પોલીસને એક અજાણ્યા વ્યક્તિનો કોલ આવ્યો. તે વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે સેક્ટર 21ના કેમ્પમાં એક સાધુ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિમાં સામેલ છે. પોલીસ અધિક્ષક રાજીવ સિંહે આ વાતને ગંભીરતાથી લીધી અને તપાસનો આદેશ આપ્યો. તેમણે પોતાની ટીમને કહ્યું કે આ શંકાસ્પદ સાધુ પર સખત નજર રાખવામાં આવે. એક રાત્રે જ્યારે તે સાધુ ફરીથી તે કેમ્પની બહાર ગયા ત્યારે અર્જુને તેમનો પીછો કર્યો. આ વખતે તેણે જોયું કે તે સાધુ નાના બાળકોને તેમના થેલામાં છુપાવીને લઈ જઈ રહ્યો હતો. અર્જુને તરત જ પોલીસને ફોન કરીને જાણ કરી. પોલીસે તે સાધુને રંગે હાથ પકડવાની યોજના બનાવી. મહાકુંભમાં તે દિવસે ભીડ ચરમસીમાએ હતી. ગંગાના તટ પર હજારો શ્રદ્ધાળુઓ સ્નાન કરી રહ્યા હતા. આ ભીડમાં એક માસૂમ બાળકી જે તેની મા સાથે આવી હતી તે અચાનક ગાયબ થઈ ગઈ. તે બાળકીની મા તેને પોકાર કરી રહી હતી, પરંતુ ભીડમાં તેનો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો નહોતો. એ બાળકી ડરના કારણે રડવા લાગી અને ચારે બાજુ તેની માને શોધવા લાગી. તે સમયે તે સાધુની નજર તે બાળકી પર પડી. સાધુએ તરત બાળકી પાસે જઈને કહ્યું, દીકરી, તું રડીશ નહીં, હું તારી મદદ કરીશ. તારી મા અહીં જ હશે, મારી સાથે ચાલ. હું તારી માને શોધવામાં તારી મદદ કરીશ. તે બાળકીને તેની મીઠી વાણી પર ભરોસો થઈ ગયો. તેણે પોતાના આંસુ લૂછ્યા અને તે સાધુ સાથે ચાલવા લાગી. સાધુએ તેને મીઠાઈ આપી અને પ્રેમથી કહ્યું, તારી મા ગંગા નદીની પેલી બાજુએ હોઈ શકે છે. ચાલ, તું મારી સાથે આ નાવમાં બેસી જા અને આપણે તારી માને શોધીએ. આ દરમિયાન તે બાળકીની માએ પોલીસમાં ફરિયાદ કરી દીધી. પોલીસે મહાકુંભના દરેક ખૂણામાં તેની બાળકીને શોધવાની કોશિશ ચાલુ કરી દીધી. બાળકીએ કેવા કપડાં પહેર્યા હતા તેનું વર્ણન કરીને દરેક પોલીસવાળાને જણાવી દેવામાં આવ્યું. તે સાધુએ બાળકીને નાવમાં બેસાડવાની યોજના બનાવી. તેણે એક નાવિકને બોલાવ્યો અને કહ્યું, અમારે ગંગાની બીજી બાજુએ જવું છે. નાવિકે જોયું કે તે બાળકી ગભરાયેલી હતી. તેણે સાધુને પૂછ્યું, આ બાળકી કોણ છે? સાધુએ જુઠ્ઠું બોલીને કહ્યું, તે અમારી શિષ્ય છે. તેની મા નદીની બીજી બાજુએ છે. નાવિકને થોડી શંકા તો ગઈ, પરંતુ સાધુના તપસ્વી રૂપને જોઈને તેણે કશું કહ્યું નહીં. આ દરમિયાન પોલીસને સૂચના મળી કે એક શંકાસ્પદ સાધુને બાળકોની સાથે જોવામાં આવ્યા છે. પોલીસવાળાએ ગંગા નદીના કિનારે પેટ્રોલિંગ વધારી દીધું. જેવી નાવ ગંગા નદીની વચ્ચે પહોંચી ત્યારે તે બાળકીએ ગભરાઈને સાધુને કહ્યું, મને મારી મા પાસે લઈ ચાલો. પરંતુ સાધુએ તેની વાતોને નજરઅંદાજ કરી દીધી. બાળકીએ ચૂપચાપ ગંગા તરફ જોયું અને તેની માને પોકાર કરવા લાગી. આ જોઈને નાવિકને વધારે શંકા જવા લાગી. ગંગા કિનારેથી પોલીસે તે સાધુને ઓળખી લીધો. તેમણે નાવિકને ઊભા રહેવાનો ઇશારો કર્યો. સાધુએ પોલીસને જોઈને ગભરાઈને તે બાળકીને પકડી લીધી અને નાવિકને કહ્યું, તું આ નાવ ઝડપથી ચલાવ. પરંતુ નાવિકે નાવ રોકી દીધી. પોલીસે તરત જ ત્યાં પહોંચીને નાવ પર ચડીને તે સાધુને ગિરફ્તાર કરી લીધો. પોલીસે સાધુના થેલાની તપાસ કરી, જેમાં નકલી ઓળખપત્ર, દોરડું અને બાળકોને લલચાવવા માટે રમકડાં અને બીજી વસ્તુઓ મળી. પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે સાધુ ખરેખર એક રીઢો ગુનેગાર હતો. તેનું અસલી નામ મોહન હતું અને તે બાળકોને કિડનેપ કરીને તસ્કરોને વેચવાનું કામ કરતો હતો. મોહને પોલીસને બાળકોને ચોરીને લઈ જતી ગેંગના સ્થળોની માહિતી આપી. પોલીસે તે સ્થળે દરોડા પાડ્યા અને કેટલાય બાળકોને બચાવ્યા. ગેંગના લીડરને પણ પકડી લેવામાં આવ્યો. બાળકીને સુરક્ષિત રીતે તેની મા પાસે પહોંચાડી દેવામાં આવી. બાળકીની માએ ગંગા તટ પર ઊભા રહીને ભગવાનનો આભાર માન્યો. મહાકુંભમાં બનેલી આ ઘટનાથી ખૂબ મોટી શીખ મળી. શ્રદ્ધાની સાથે સતર્કતા પણ જરૂરી છે. આ ઘટના બાદ મહાકુંભમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધારે મજબૂત કરી દેવામાં આવી. અર્જુન અને તેના ગુરુ સ્વામી હરિદાસને તેમની સતર્કતા અને સાહસના કારણે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ ઘટના મહાકુંભમાં આવેલા લોકો માટે એક બોધપાઠ બની ગઈ.
તેમાંથી શીખવા મળ્યું કે શ્રદ્ધા સાથે સતર્કતા પણ ખૂબ જરૂરી છે. મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને આ કહાની ખૂબ પસંદ આવી હશે. જો આ કહાની તમારા હૃદયને સ્પર્શી ગઈ હોય તો લાઈક કરજો અને શેર પણ કરજો તથા તમારા મંતવ્યો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. તમારા બધાનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ.